ассалому алайкум тамошобинони азиз. Нашри навбатии барномаи сиёсӣ, таҳлилӣ, амният ва ҷомеа аст аз студияи марказии шабакаи телевизионии вилояти Суғд. Дар барномаи пештар мавзӯи сабаби омилҳои сарзадани ҷанги шаҳрвандӣ, рафт ва ваҳшонияти ҷанги шаҳрвандиро мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор дода таъкид карда будем ки ин силсила барномаи сиёсӣ, таҳлилӣ, амният ва ҷомеа бахшида мешавад ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Ва имрӯз мо масъалаи саҳми иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои сарнавишти давлати навини Тоҷикистон ва музокироти миллӣ ва роҳи расидан ба ваҳдати миллиро мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор медиҳем. Устод, мо дар барномаи пешин вобаста ба сабаби омилҳои сарзадани ҷанги шаҳрвандӣ, вазъи сиёсии Тоҷикистон дар солҳои аввали соҳиби истиқлолӣ ва ваҳшонияти ҷанги шаҳрвандӣ, истифодаи гурӯҳҳои тундрав аз шаҳрвандони гумроҳшудаи мо ва шӯр андохтан байни миллату маҳалгароиро мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор дода будем. Ва инҷо мехостем андешаи шуморо вобаста ба ҳамин саҳми иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои таърихи минбаъдаи давлати Тоҷикистон ва то чӣ андоза тавонист ҳамин иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ки ҳамчун иҷлосияи тақдирсоз унвон меёбад барои таърихи минбаъдаи миллати тоҷик таърихсозӣ кардаву давлатсозӣ карда бошад. Марамад устод. тавре ки шумо инҷо зикр кардед, дар суҳбати гузашта мо дар бораи сабабҳо, омилҳо ва ангезаҳои сарзадани ҷанги шаҳрвандӣ ва оқибатҳои хеле ногувори он барои Тоҷикистони соҳиб истиқлол, барои тамошобинони муҳтарам мо баъзе масъалаҳоро шарҳу изоҳ додем ва дар ҳамон ҷо қайд карда будем ки ман баъд аз ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ мутаассифона дар тӯли 8 моҳ ҳамин давра як давраи хеле вазнин, мудҳиш дар Тоҷикистони соҳиб истиқлоли мо воқеаҳое рӯй доданд ки ана ҳамин истиқлолияти моро ва мавҷудияти давлати моро зери хатар монданд ва ана ҳамон гирдиҳамоии тӯлоние ки аз 26 март соли 1992 то 17 май беш аз 50 рӯз давом кард, оқибат Тоҷикистони моро ба гирдоби ҷанги шаҳрвандӣ кашид ва тамоми ман дар маркази кишвар тамоми гӯем мақомоти давлатӣ, идоракунӣ, мақомоти қудратӣ ҳам фалaj шуда буданд. ягон мақомоте набуд ки ман дар маркази ҷумҳурӣ ана ҳамин пеши роҳи бесару сомониҳоро гирад. ҳатто ҳукумати муросои миллие ки ба хотири оштӣ таъсис дода шуда буд ва дар он ҷо аксаран намояндагони мухолифини ҳукумат буданд, пеши роҳи ҷангро гирифта натавонистанд. баръакс ин ҳукумати муросои миллӣ боиси аз нав аланга гирифтани ман ҷанги шаҳрвандӣ шуд. бинобар ин ягона умеди халқ ба ана ҳамин шӯрои олӣ монда буд. дигар ягон мақомоте ки дар душанбе буд, вазоратҳо, идораҳо, дигарҳо қариб ки кор намекарданд. ягона умеди халқ ба ана ҳамин шӯрои олӣ ки ҳанӯз дар байни вакилони шӯрои олии Тоҷикистон шахсоне буданд, умуман роҳбароне буданд, нафароне буданд ки бо як ҷасорат, бо як хират дар ҳамон иҷлосияҳои шӯрои олӣ сухан меронданд. лекин мутаассифона дар ҳайати ана ҳамин вакилони шӯрои олӣ нафароне буданд ки онҳо боиси ана ҳамин ихтилоф дар дохили худи парлумони кишвар шуданд ва ана ҳамин заминаҳои давъати шӯрои олӣ чӣ гуна буд? пеш аз ҳама роҳбарияти давлат, роҳбарияти ҳукумат дар симои парлумони кишвар, он шахсони солимфикр, он шахсоне ки ба ояндаи кишвар, ба ояндаи миллатро ана ҳамин хатарро эҳсос карданд, масъулияти ана ҳамин гӯем таъмини сулҳу оромӣ, истиқлолияти давлатро ҳамчун вакил эҳсос карданд. онҳо фаҳмиданд ки дигар баъд аз ин идомаи ҳамин воқеи рӯйдодҳо Тоҷикистонро пора пора мекунад. бинобар ин ана ҳамин заминаи аввалин заминаи ана ҳамин давлати иҷлосии
16 شورای عالی انا همین درکی، انا همین خطر، درک مسئولیت از جانب وکیلان شورای عالی بود. چرا اجلاسی 16 شورای عالی محض در خوجند در قصر تاریخی ارباب برگزار گردید؟ با این سوال پیش از همه خودی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در یکی از سخنرانیشون به مناسبت 20 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان خیلی دقیق جواب دادن. به این سوال جناب عالی قید میکنن که قبل از همه سوال به میان می آید که چرا اجلاسی 16 در پایتخت مملکت شهر دوشنبه برپا نگشت؟ سبب در آن بود که دوشنبه که زمان آن را شاعران، ادیبان تاجیک همچون شهر دلارا، شهر زیبا، مرکزی تاجیکستان می خواندند و می سراییدند، آن را وصف می کردند، متاسفانه در همین دوره در ایام پرشوب گذرانیدنی نه تنها اجلاسیه بلکه یگان جلسه دیگر کاملا امکان نداشت، چون که پایتخت بر اثر انمین زد و خوردی قواهای درگیر، قواهای مسلح غیر قانونی، غارتگران و مشزوران به یک گوییم مکانی بسیار پرتلاطم تبدیل یافته بود. تمام شاخه های حاکمیت فلج گردید، کنستیتوسی و دیگر قانون ها زیر پا شدند. بسیار شهروندان از جمله بسیار نمایندگان زیایان هم از بیم جانشان شهر را ترک کردند، چون که هیچ کس امنیت و حقوق و آزادی آنها را حفظ کرده نمیتوانست. در حالتی که من در دوشنبه از بین وکیلان شورای عالی چندین نفر را مخالفین حکومت گروگان گرفته بودند. یعنی همین حکومت مصالحه ملی از عهده اداره کردن مملکت نبرآمد و تمامی همین گوییم واقعه ها، رویدادها یک مردم را به ترس و هراس روبرو کرد. در مملکت فضای بی نظامی، بی سر و سامانی، بی حاکمیتی به عمل آمد. از همین خاطر اجلاسی 16 شورای عالی نه در پایتخت بلکه در خوجند باستانی که نسبتاً در اینجا فضای سیاسی، امنیت، آرامی نسبتاً معتدل بود، در همینجا گذرانده شد. بنابراین با همین مقصد گوییم اجلاسی کار خود را در قصر ارباب شروع کرد. البته کار اجلاسی هم هموار نبود. پیش از من اشتراکچیان یک مجلس مشورتی میگذارند، یک کمیسیی که مخصوص برای همین با مصالحه در آوردن وکیلان، چون که در بین وکیلان هم متاسفانه همدیگر فهمی نبود، باید اون مسئله هایی که در اجلاسی شورای عالی باید مورد محاکمه قرار گیرند از همین جانبی کمیسی گوییم مصالحه یا مجلس مشورتی که در اونجا بسیار وکیلان برآمد کرده با اعتدال آوردن وضع را و برقرار کردن ساخت کنستیتوسیونی قانون‌های دیگر را به میان گذاشتند. حتی در همون روزها در پیشتاق قصر ارباب یک شعار آویزان کرده بودند که با وکیلان خلق مراجعت کرده بودند که تقدیر تاجیکستان، تقدیر ملت تاجیک، تقدیر دولت و به اعتدال آوردن وضع در دست شما محترم وکیلان است. بنابراین همین مسئولیت گوییم از جانب وکیلان البته اجرا شد و اون مسئله هایی که کمیسی مصالحه یا کمیسی مجلس مشورتی همین مسئله ها را وارد کردن، همین اون مسئله های خیلی مهمترین بودن و در اجلاسی 16 همین مسئله ها من حل و فصل خود را گرفتم. تشکر زیاد استاد، سلامت باشید و در حقیقت برای یک
نسلی که این چیز رو ندیده است و تنها میشنود شاید مثل افسانه میتابد که امروز تاجیکستان که برای برگزاری یک جلسه شاید هزارها هزار دلار باشد که در انتخاب آن آدم حیران میشد که در کجا گذراند مثلا. لیکن ببینید امنیت ما تا کجا فلج گردیده بود و شاخه‌های حاکمیت تا کجا فلج گردیده بودند که حتی نه این که در ولایتی سوخت بلکه در همین قصر ارباب و در کتاب تاجیکستان شکستن و بستن ها همین خیلی خوانده بودم. مکان جغرافی جایگیرشوی قصر ارباب که نسبتا در بلندتر است و تامین امنیتی وکیلان امکانی از جانب مقامات های حفظ حقوق یعنی کفالتش زیادتر داده میشد، میگه قصر ارباب رو انتخاب کردن. یعنی هر یک نفری ما باید از این نقطه ها یک درس بگیریم که یک تاجیکستانی که امکانی از خریطه سیاسی جهان رفتنش به میان آمده بود امروز در یک کشوری تشبثکار سطحی جهانی شناخته شده است و وابسته به مسئله همین اهمیت اجلاسیه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان، رفت اجلاسیه و سهم اجلاسیه در تاریخ و تقدیر ملت تاجیک مرامت اندیشه شما میشه. اینجا استاد درباره عامل‌های داخلی برگزار شدن اجلاسیه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان معلومات دادند و خوب میشد که ما همون عامل‌های خارجی برگزار شدن اجلاسیه 16 شورای عالی که تقدیر ملت تاجیک را حل کرد گفته گذاریم. و ماه اکتبر سال 1992 در شهر الماتای قزاقستان واخوری راهبران دولت‌های آسیای مرکزی و فدراسیون روسیه برگزار میشد که در همون واخوری پرزیدنت سابق جمهوری قزاقستان نورسلطان نظربایف برآمد کرده. در همون برآمد خود قید میکند که برای همین حل نزاع داخلی تاجیکستان یگانه راه این برگزار شدن همین سیسیه نوبتی شورای عالی، یعنی که گپ درباره همون جلسه نوبتی شورای عالی جمهوری تاجیکستان میرود که همین سیسیه میتواند که آینده تاجیکستان را معین کند. و اون وقت پرزیدنت قزاقستان در سخنرانی خودش قید میکند که تاجیکستان دولت مستقل است و ما به کارهای داخلی دولت تاجیکستان دخالت کرده نمیتوانیم و اون دولت میتواند که آینده خودش را خودش معین کند که با کدام راه به پیش میرود، یعنی که اینها میتونند که با کدام ساخت دولت داری به پیش روند. یعنی که همین برگزار شدن اجلاسیه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان از 16 نوامبر تا 2 دکبر سال 1992 همین تقدیر آینده تاجیکستان را حل کرد و روز 16 نوامبر سال 1992 قریب که اجلاسیه یگان فعالیتی رسمی نداشت و در همون روز 16 یک کمیسیه علاهیده چنانه که استاد قید کردن تشکیل کردن برای بررسی همون مسئله هایی که باید در اجلاسیه مورد بررسی قرار داده شوند و روز 17 نوامبر کمیسیه 23 نامگوی مسئله ها را پیشنهاد کرد به همون کار اجلاسیه که از روی همون 23 مسئله که در اجلاسیه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان دیده برآمده شد 74 سند رسمی قبول کرده می شود که مهمترین آنها این به وظیفه رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان انتخاب شدن امامعلی رحمان سنه 19 نوامبر سال 1992 و همون روز 19 نوامبر سال 1992 مراجعت به کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل برای وارد نمودن اینکه قوه‌های صلح‌خواه جهت تامین امنیت داخلی تاجیکستان و حفظ سرحد تاجیکستان و افغانستان که در آن دوره یکی از مهم‌های بسیار مهم بود این مسئله بررسی شد. و دیگر مسئله این قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو، یعنی که این ماهیتش چنین بود که قانون جمهوری تاجیکستان درباره شخصانی که از 27 مارس تا 26 نوامبر سال 1992 جنایت و عملهای غیر قانونی صادر کردند از جوابگری جنایتی آزاد کرده شدند. و دیگر قانون این درباره گریزگان بود که یکی از معماهای اساسی در همون دوره این مسئله گریزگان به حساب می رفت. در دوره جنگ شهروندی تاجیکستان قریب 1 میلیون نفر اهالی تاجیکستان گریزه شدند و زیاده از 300,000 نفر آنها بیرون از قلمرو تاجیکستان قرار داشتند که این برای حکومت تاجیکستان یک مسئله بسیار مهم بود، یک مشکلاتی بود که باید که حکومت هرچی زودتر راه حل آن را یابد. و در اساس همین قانون جمهوری تاجیکستان درباره گریزگان باید حکومت
гурезагонро ба ватан баргардонад, ҳангоми бозгашт аз хориҷи кишвар ба ватан амнияти онҳоро таъмин кунад ва ҳангоми баргаштан ба ватан ба онҳо хонаи истиқоматӣ диҳад ва ҳамчунин баъди гӯем ки ана ҳамин таъмин кардан бо хонаи истиқоматӣ вазифадор буд ки онҳоро бо ҷойи кор таъмин кунад. ин барои ҳукумате ки як гӯем ки иқтисодиёти бисёр суст дошт, бисёр як вазъияти вазнин, барои ҳамин иҷлосии 16-уми шӯрои олӣ ба тамоми масъалаҳое ки метавонист ки ояндаи ана ҳамин давлатдории Тоҷикистонро ҳал кунад баррасӣ мешавад ва аксарият масъалаҳое ки дар иҷлосия баррасӣ шуданд масъалаҳое буданд ки барои ана ҳамин бартараф кардани ҳолати ҷангӣ равона шуда буданд ва санаи 20 ноябри соли 1992 раиси навинтихоби шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба дабири кулли созмони милали муттаҳид муроҷиат карданд ки барои бартараф кардани ҳолати гӯем ки низоии Тоҷикистон ба Тоҷикистон кӯмак кунад ва дар асоси муроҷиати пешвои миллат дабири кулли созмони милали муттаҳид таваҷҷӯҳи бештар зоҳир кард барои бартараф кардани ана ҳамин низои дохилӣ. ҳатто дар рафти ана ҳамон иҷлосии 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон якчанд барқияҳои расмӣ ба унвони иҷлосии 16-уми шӯрои олӣ равона шуданд ки ин аз боварии ҷомеаи байналмилалӣ ба ояндаи неки Тоҷикистон ва хиради азалии мардуми тоҷик ва ҳамчунин сиёсати пешгирифтаи ҳукумати нави Тоҷикистон ва ҳамчунин ташаббус ҳои гӯем ки ана ҳамин сулҳофарии раиси шӯрои олӣ нигаронида шуда буд ва ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳам боварӣ ҳосил карданд ки Эмомалӣ Раҳмон аз нахустин лаҳзаҳои ба сари ҳокимият омадан ҳатто аввалин сухани худро чунин мегӯянд ки ман кори худро аз сулҳ оғоз хоҳам кард ва дар ин роҳ агар лозим шавад ҷони худро дариғ намедорам. яъне ки онҳо он кас тайёр буданд ки барои ана ҳамин бартараф кардани ҳолати ҷангӣ ва расидан ба сулҳ ва ризояти миллӣ ҳатто ҷони худро ба гарав монда барои ба ватан баргардонидани гурезагон, барои таъмини сулҳ ва ризояти миллӣ ба ҳар коре ки лозим бошад тайёр буданд ва анамин иҷлосии 16-уми шӯрои олӣ 74 санаде ки қабул кард барои оянда барои расидан ба сулҳ ва ваҳдати миллӣ заминаи асосиро ба вуҷуд овард. ташаккур зиёд салом. устод марамад, андешаи шумо баста ба анамин натиҷаи иҷлосия? албатта дар инҷо чӣ тавре ки зикр шуд, натиҷаи пеш аз ҳама асосии иҷлосия ин барқарор кардани сохти конститутсионӣ, чунки дар иҷлосия тамоми ҳамон мақомоти фалаҷгашта, вазоратҳо, кумитаҳо, ҳамаи онҳо аз нав таъсис дода шуданд ва ҳукумати нави Тоҷикистон, вазоратҳо, дигар сохторҳои умуман ки барои ба эътидол овардани анамин вазъи муташаннижи сиёсӣ умуман онҳо бояд масъулияти худро ҳис мекарданд. бинобар ин анамин қабули он санадҳое ки гуфтам, санадҳои хеле муҳим барои баргардондани гурезаҳо, ҳам афви гуноҳи умуман ҳарду гурӯҳи даргир, ин дар ана ҳамин қарорҳои иҷлосия ва суханронии сардори давлат раиси тоза интихоби шӯрои олӣ Эмомалӣ Раҳмон дар дили мардум як шӯълаи умедро барангехт ва ҳатто баъд аз ана ҳамин ба вазифаи раиси шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб гаштани Эмомалӣ Раҳмон бисёр сарони давлатҳо аз ҷумла аз созмони милали муттаҳид, гӯем президентҳои кишварҳои бузурги ҷаҳон ба ана ҳамин шӯрои олӣ ба суроғаи ман иҷлосии шӯрои олӣ ман барқияҳои табрикотӣ фиристоданд ва дар ҳамон суханронии хеле кӯтоҳ, хеле пурмазмуни Эмомалӣ Раҳмон ки 19 ноябри соли 1992 баъд аз интихоб шудан ба вазифаи раиси шӯрои олӣ гуфтанд, яъне барномаи минбаъдаи гӯем ана ҳамин раиси шӯрои олӣ ва дар ҳамун ҷо Эмомалӣ Раҳмон эълон доштанд ки Тоҷикистон давлати демократӣ, дунявӣ ва ҳуқуқбунёд хоҳад ва минбаъд ин чиз дар конститутсияи мо гӯем ба ҳукми қонун даромад. бинобар ин ана ҳамин натиҷаҳои гӯем иҷлосия хеле бузург аст ва худи ана ҳамин бори аввал дар иҷлосия
دستی صلح و آشتی از منبری همین اجلاسیه از جانب سرور دولت و جانب مخالفین دراز کرده شد و چطور که در اینجا میردین محمد زاده گفتن، یعنی سردار دولت از همین منبر اعلان کردن که من برای به اعتدال آوردن من وضعیت در تاجیکستان، برای صلح و آشتی، برای برگرداندن آخرین گریزه ها به وطنشان من آماده هستم که حتی جان خود را دریغ ندارم. این یک جسارت بزرگی سردار دولت رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان. بنابراین این درباره من این اجلاسی تقدیرساز بسیار رساله ها نوشته شدند، مقاله ها از جانب مورخان، سیاست شناسان، تحلیلگران، روزنامه نگاران و حالا باز نوشته خواهد شد و البته این اجلاسی در تاریخ من نوین تاجیکستان یک صحیفه تازه گردید، صحیفه کاملا تازه. تشکر زیاد استاد، سلامت باشید. و در حقیقت هم اجلاسی 16 شورای عالی بار دیگر از گفته‌های استادون اثبات آن است که در حقیقت اجلاسی تقدیرساز است، چون کشوری که از خطری از خریطه جهانی رفتن را داشت و توانست که به یک کشوری تشبثکار سطحی بین الملل تبدیل یابد، در همان لحظه هایی که همه از منصب ها میگریختند، در همان لحظه ای که همه به فکر خیانت و به فکر حیات شخصیش بود، لیکن نفری که نه تنها حیات خودش بلکه حیات خود و عائله و پیوندان خودش را زیر خطر گذاشت و تنها به یک خاطر، به آن خاطری که برای این دولت، برای این ملت صلح بیارد و نجات بخش ملت و دولت باشد و در حقیقت هم به همان مراد دلشان رسیدند و با این هدف رسیدن. این اثبات آن است و سبب اساسیش آن است که مردم درک کردن از همون اولین سخنرانی های راهبری دولت که گفتند من برای شما صلح میبیارم و در اطراف راهبری دولت همین خلق زحمتکش تاجیک سرجم شد و شادروان قهرمان ملی افغانستان، فرزند ملت تاجیک احمد شاه مسعود هم میگه که یکی از سبب هایی که این جنجال و این جنگ های داخلی افغانستان راه حل خودش را نمییابد، سببش همین است که در کشور افغانستان یک قهرمانی مثل امام علی رحمان نمیرسد و ملت تاجیک و شهروندان جمهوری تاجیکستان باید به قدر این نفر برسند و من با چشم خود دیدم و خود شاهد گردیدم که این نفر برای دولت و ملت خودش چقدر قهرمانی ها میکند. و همون مذاکراتی که مذاکرات صلح تاجیکان برگزار گردید و عموما میخواستیم اندیشه شما رو بس به همین مسئله شنیده باشیم. بعد از برگزار شدن اجلاسی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان 12 دکبر سال 1992 президенти ҷумҳурии тоҷикистон он вақт раиси шӯрои олӣ эмомалӣ раҳмон ҳангоми муроҷиат ба халқи шарифи тоҷикистон қайд мекунанд ки ҳамватанони бурунмарзӣ ба мо ба шумо кӯҳи тилло ваъда намедиҳем, вале як бурда ноне ки дорем як ҳамроҳ мехӯрем. барои онҳо яъне ки ҳамун баргаштани гурезагон бар ватан ин як роҳи гӯем ки расидан ба сулҳ ва гӯем ки амнияти миллиро таъмин мекард. ва яке аз рӯйдодҳои муҳим дар давраи соҳиби истиқлолии кишвар ин давраи музокироти миёни тоҷикон оид ба оштии миллӣ маҳсуб меёбад ки аз 5 апрели соли 1994 то 27 июни соли 1997 дар байни тоҷикон 8 даври музокироти расмӣ, 6 вохӯрии сарон яъне ки роҳбарони ҷонибҳо ва боқӣ монда 6 вохӯрии ҳайатҳо баргузор мешавад. дар умум 21 вохӯрӣ байни ҳукумат ва ҷониби мухолифин баргузор шуд ки дар натиҷаи анамин 21 вохӯрии ҷонибҳо 40 ҳуҷҷат имзо мешавад, яъне ки аз 5 апрели соли 1994 то 27 июни соли 1997 байни ҷонибҳо дар натиҷаи 21 вохӯрии ҳарду ҷониб 40 санад имзо шудааст ва аввалин даври музокироти миёни тоҷикон оид ба оштии миллӣ аз 5 то 19 апрели соли 1994 дар шаҳри Москваи Федератсияи Русия баргузор шуд ва дар раванди анамин даври аввали музокироти миёни тоҷикон ҷонибҳо
سه مسئله اساسی را بررسی کردند. یکم مسئله این مسئله سیاسی بود، دیگر مسئله ساختاری کانستیتوسیونی و مسئله سوم مسئله گریزه ها. یعنی که انا همین حل سه مسئله می توانست که تمام مشکلات های دیگر را حل و فصل کند. یعنی که تقدیر آینده تاجیکستان وابستگی داشت از همین سه مسئله اساسی، یعنی که مسئله ساختاری سیاسی، مسئله ساختاری کانستیتوسیونی و مسئله گریزگان. یعنی که در نتیجه دور اول مذاکرات میانی تاجیکان 19 اپریل سال 1994 اظهارات بین جانب‌ها قبول می شود که در آن همون اظهارات قید کرده شده بود که هر دو جانب وظیفه‌دار هستند که برای رسیدن به صلح از تمام عملیات‌های جنگی خودداری کنند. یعنی که برای من بعد ادامه دادن انمی روند مذاکرات باید که از تمام انمون عملیات‌های جنگی باید خودداری کرده میشد. دوری انکتون این نتیجه های ان همین دوری یکم مذاکرات میانی تاجیکان از آن عبارت بود که جانب‌ها راضی شدند که برای همین حل مسائل داخلی من بعد طریق مکالمه سیاسی ادامه میدهند. یعنی که در نتیجه ان همین دوری یکم مذاکرات میانی تاجیکان هر دو جانب عهدهدار شدند که من بعد از عملیات های جنگی دست کشیده برای حل مشکلات ها تنها از راه سیاسی، یعنی که راه گفت و شنید استفاده میبرند. و دوری دوم مذاکرات میانی تاجیکان از 18 تا 28 ایون سال 1994 در شهر تهران جمهوری اسلامی ایران برگزار شد و در همین دوری دوم مذاکرات میانی تاجیکان جانب‌ها به یک خلاصه آمدند که برای نائل شدن به صلح یک سازشنامه را امضا میکنند که آن باید که آن همین گوییم که جنگی بین همدیگری را قطع کند. و 17 سپتامبر سال 1994 در نتیجه ملاقات هیئت‌ها در شهر تهران جمهوری اسلامی ایران سازشنامه درباره آتشبس موقتی و قطع دیگر عملیات دشمنانه در سرحد تاجیکستان و افغانستان و داخل کشور که من بعد با نام سازشنامه تهران معلوم بود، این سازشنامه امضا کرده می شود که در تمام دوره مذاکرات های من بعد و واخری جانب ها انمی رعایت شدن سازشنامه تهران مورد محاکمه قرار می گرفت و انمی نقش سازشنامه تهران از آن عبارت بود که جانب‌ها در نتیجه رعایت کردن ان همین سازشنامه تهران من بعد به عملیات‌های جنگی دست نمی‌زدند. تشکر زیاد استاد سلامت باشید. چطوره که در اینجا گفتم من راه مذاکرات بین تاجیکان راهی هموار نبود و من این مذاکرات چطوره که اینجا گفته شد از ماه اپریل سال 1994 تا ماه ایونی سال 1997 ادامه یافت و در این مدت یک چند مذاکرات چطوری که گفتن در مسکو 4 مذاکرات، در ایران 6 مذاکرات، در اشقابات 3 مذاکرات، در کابل در افغانستان 2 مذاکرات، در پاکستان 2 مذاکرات، در قزاقستان 1 مذاکرات، در قرقیزستان 1 ملاقات برگزار گردید که همه این در همه این من گفت و شنیدها مذاکرات ها البته یک سند یک سازشنامه به امضا رسیدن که همه این من بعد زمینه همین به امضا رسیدن سازشنامه استقرار صلح و رضایت ملی گشت. هنوز 17 آگوست سال 1995 در یکی از ملاقات های سطح عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان یک حجت را با نام پروتکل درباره پرینسیپ های اساسی استقرار صلح و رضایت ملی در تاجیکستان را امضا کردند که این برای کامیاب شدن رسیدن به صلح و آشتی خیلی زمینه مهم گردید. و من درباره اگر ما دور سوم مذاکرات گوییم، دور سوم مذاکرات این از 22 اکتبر تا 1 نوامبر سال 1994 در اسلام آباد برگزار شد و آن در حل مسئله های حربی و هم مسئله های حربی اساسا مورد محاکمه قرار گرفتن و 3 دور مذاکرات با امضای یعنی سازشنامه آتشبس قطع زدوخوردهای مسلحانه در سرحد تاجیکستان و داخل جمهوری به آخر رسید. و دور 4 مذاکرات این از 22 می تا 2 ایون سال 1995 در پایتخت قزاقستان
برگزار گشت و در آن مسئله های مهم سیاسی از نو و هم ساخت کنستیتوسیونی من بعد باید در جمهوری ما چگونه شود میان مخالفین و حکومت تاجیکستان من برگزار شد و دور پنجمی گفت و شنید 30 نوامبر سال 1995 آغاز یافت، لیکن با سببی همین اوج سرحد شکنی میان سال 1993 1995 582 مراتب حادثه سرحد شکنی روی داده بود. بنابراین موقتا همین یک بین گفت و شنید یک دوره تنفس به وجود آمد، لیکن باز از نو با سعی و کوشش حکومت تاجیکستان سرور دولت ما 26 ژانویه سال 96 همین گفت و شنیدها از نو آغاز یافت و تا 19 فوریه سال 1996 ادامه یافت. در این ملاقات یک مسئله خیلی مهم، مسئله تشکیل فورم خلق‌های تاجیکستان، کمیسی آشتی یا مراسم ملی، تطبیق عملی عوض‌کنی اسیران، امضای دکلراسیون اوید و استفاده نبردن زوری و اسلحه، همین مسئله ها محاکمه شد و دوره نوبتی ملاقات 11 دکامبر سال 96 در خواسته افغانستان برگزار گردید. باید گفت که همین ملاقات خواسته در بین دیگر مذاکرات بین تاجیکان یک موقع خیلی مهم را اشغال میکند، چون که خود همین خواسته من در افغانستان همون وقت وضع خیلی متشنج بود، هیچ کس کفالت جانی یگان کس را نمیداد، لیکن پیشوای ملت من سروری دولت تاجیکان گفتن که من برای صلح کجای نباشد بگذار خطر باشد، لیکن من آماده هستم که به اونجا روم. حتی در یکی از سخنرانی های خود، در یکی از نوشته های خود سید عبدالله نوری چنین میگوید که بعد از به خواسته آمدن امام علی رحمان من باوری کردم که این آدم واقعا هم برای صلح و آشتی گوییم تلاش دارد، او برای همین رسیدن به همین صلح آشتی از یگان چیزی بر نمیگردد. و در این و یک ملاقات دیگر در بیشکک، این هم ملاقات سطح عالی از 16 18 می سال 1997 برگزار گردید که این هم زمینه همین سازشنامه صلح گردید و نهایت 27 ایونی سال 1997 در مسکو که از همونجا گفت و شنید تاجیکان آغاز شده بود، در مسکو امام علی رحمان سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی را امضا نمودند که آن از 7 حجت‌های خیلی مهم عبارت بود. همینطور مذاکرات تاجیکان با صلح و آشتی وحدت ملی به انجام رسید و 27 ایونی سال 1997 همچون روزی وحدت ملی در تاریخ تاجیکستان صاحب استقلال وارد گشت که این جشن مقدس را ما هر سال با تنتنه جشن میگیریم. تشکر زیاد استاد، سلامت باشید. و در حقیقت هم ما باید درک کنیم که تاجیکستان توانست که اگر در همان لحظه ها امکان برگزاری حتی یک جلسه شورای عالی را در پایتخت کشور نداشته باشد، ما در همین روزهای قرار داریم که چند روز پیش در پایتخت کشور با تشبث به واسطه حکومت جمهوری تاجیکستان زیر رهبری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان کنفرانس بین المللی وابسته به حفظ پریخا که مشکلات بشر را فرا میگیرد برگزار با چهره های معروف برگزار گردید و تاجیکستان امروز به یک کشور تبدیل گردیده است که میزبانی همین گونه کنفرانس و سیمپوزیوم های سطحی بین المللی است و هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان نوبسته از قوم و نژاد، ملت، وظیفه، کار و فعالیت امروز مسئول هست و درک کند که این راهی آسان نبود، راه رسیدن به وحدت ملی و در حقیقت هم امروز ما توانستیم که به یک کشوری که کشور تشبثکار سطحی جهانی است برسیم و راه رسیدن اگر راهی مشکل است
حفظ همین ارزش‌های ملی، وحدت و استقلال دولتی نیست، راه آسان است، مسئولیت زیاد رو طلب میکند. من فکر میکنم که هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان در این مسئله سهم ارزنده خود رو میگذارد. تماشابینان عزیز، مسئله ها وابسته به وحدت ملی در برنامه آینده سیاسی تحلیلی امنیت و جامعه نیز مورد تحلیل و بررسی قرار میدن. وقتی جدا شده به برنامه ما به انجام میرسد. تا برنامه آینده صحتمند و سلامت باشید. خیر.